الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ما جرى السلام عليه وسلم من الصالحين هنيها استووا فقام الصلاة رحمكم الله rapat dan rusak الذي الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات السلام. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم على استغفر الله العظيم الذي لا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو استغفر الله العظيم الذي لا أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. إلهي ربي يا ربنا يا معبود. سبحان الله سبحان الله. سبحان الله الكريم دائما أبدا. الحمد لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وبنعمة الله أكبر. الله أكبر 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 الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك والحمد ويميت على كل شيء قدير.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك بمزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مأمن كل مهيب يسر علينا كل أسير وتيسير الأسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم نسألك من الخير كله عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجل وآجل ما علمنا منها وما لم نعلم رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا ولا تضرهم وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pemirsa YMA TV Palembang Official dan TVRI Sumatera Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat pada siang hari ini sehingga kita bisa hadir untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah di Masjid Agung Palembang yang kita cintai ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan insya Allah kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini Selasa tanggal 20 Ramadan 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 10 Maret 2026 Masehi, telah hadir bersama kita Guru Mulia Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Alwi bin Isa Assegaf yang akan membawa ceramah dengan tema Ramadan, Bulan Al-Quran. Kami informasikan kepada para jemaah bahwasanya di akhir sesi nanti akan ada sesi tanya jawab. Bagi para jemaah yang ingin bertanya, kami persilakan untuk menuju ke mikrofon yang telah disediakan di depan dengan memberikan nama, asal dan juga nama penanya. Sebelum memulai acara pada hari ini, marilah kita sama-sama buka dengan membaca umul kitab surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Kami menghimbau pada para jemaah bagi yang belum berniat iktikaf untuk segera meniatkan iktikaf dan demi kenyamanan dan keamanan dalam beribadah barang berharga jemaah silakan untuk dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Hadirin dan pemirsa YMA TV Palembang Official serta TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, selanjutnya mari kita bersama mendengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Alwi bin Isa Assegaf. Kepada Al-Habib Alwi bin Isa Assegaf alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radid. Walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad bi adadi man shalla 'alaik wa bi adadi man lam yusalli 'alaika. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anahum alaih waffiqna lil khair wa inna alaih birahmatika ya arhamar rahimin. Nawaina ta'allum wa ta'lim naf'a wal intifa' wa tadakkur wa tadhkir wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnat rasulih wa dilala ala al huda wa du'at ila al khair ibtigha mardatillah wa qurbihi wa thawabih. Ma'asyiral hadirin, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk menjalankan salat zuhur di masjid yang penuh barokah ini dalam keadaan puasa. Mudah-mudahan amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa bulan Ramadan sudah kita jalankan selama 20 hari. Pas hari ini di hari yang ke-20. Tinggal 10 hari lagi atau 9 hari lagi kita bakal selesai di bulan Ramadan dan kita akan merayakan hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah memberikan tenaga, kekuatan, kesehatan, afiat bisa menjalankan puasa dengan sebaik-baik mungkin
sehingga tidak keluar bulan Ramadan kecuali dosa kita sudah dihapus oleh Allah, ibadah kita sudah diterima oleh Allah, sudah dimaafkan seluruhnya, sudah diterima taubat kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin, akramanallahu, Allah memuliakan kita umat Nabi Muhammad biinzalil kutub, dengan diturunkannya kitab di bulan Ramadan. Al-Quran termasuk salah satu kitab yang paling mulia yang ada di dunia ini. Allah menurunkan banyak kitab, banyak suhuf, tapi di antara ilmu yang diturunkan oleh Allah, kandungannya intisarinya ada di Quran. Jadi Al-Quran itu nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah. Mau diturunkan oleh Allah, dipilih-pilih dulu. Diturunkanlah bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Ini ulama sepakat, Al-Quran turunnya di bulan Ramadan. Itu sudah sepakat itu. Sebab di dalam Al-Quran disebutkan itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ya sekarang ini bulan Ramadan. Unzila fihil Quran, diturunkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Dalam ayat yang lain disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadri. Al-Quran diturunkan oleh Allah malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah. Di malam yang penuh berkah. Kalau tadi malam Lailatul Qadar, malam yang penuh berkah. Makanya dipilih Al-Quran diturun di bulan Ramadan. Kata ulama, Al-Quran itu turunnya 2 kali. Turun pertama dari Lauhil Mahfud ke langit dunia. Itu turun yang pertama, itu sekaligus dia turunnya. Turun yang kedua dari langit turun ke bumi, itu sedikit-sedikit. Kenapa tidak sekaligus? Kelar. Supaya gampang dihafal, supaya apa dia? Memantapkan hati Nabi, supaya rahmat kepada Nabi. Kalau sekaligus sedikit lagi berat, apalagi banyak. Jadi Nabi setiap turun ayat Al-Quran di sampingnya sama para sahabat. Kadang-kadang Nabi itu kalau malaikat Jibril maco, melok maco juga. Turun ayat Al-Quran, la tuharrik lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Enggak usahlah bergerak-gerak lidahmu wahai Nabi Muhammad. Jangan digerakkan lidahmu waktu kau maco ayat Al-Quran, diam jangan diulang-ulangi. Karena Nabi itu takut lupa. Turun malaikat dia melok. Biasa kan kita, itulah kita tidak digerakkan puluhan kali lagi lupa. Jadi Nabi itu takut lupa, ditegur oleh Allah tidak. Inna jam'ahu wa qur'anah. Kami akan mengumpulkan Al-Quran dalam hati kamu. Begitu dengar sekali langsung hafal Nabi Muhammad. Baru di sampingnya para sahabatnya. Sahabat tadi ngapal ke juga langsung, dengar sekali itu langsung hafal. Ada yang nulis di daun-daun. Ya maklumlah zaman dulu kan. Ada yang nulis di batu, di kulit. Ada yang nulis di sarana zaman dulu lah, di tempat-tempat tertentu. Akhirnya tidak dibukukan Al-Quran ini. Belum ada Al-Quran dibukukan sampailah Rasulullah wafat. Jadi kalau nak baca Quran langsung Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Quran. Mana ada buku Al-Quran? Nah, jadi Al-Quran belum ada di zaman dulu, tidak sekarang ini dibuku-bukukan kayak gitu. Sampailah di zaman khalifahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kata Sayyidina Abu Bakar, banyak kejadian kasus para sahabat mati syahid. Mereka itu penghafal Quran. Yang hafal Quran ini banyak meninggal.
Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau ini terus, habis generasi terakhir kakek dah bakal baca Quran. Yang hafal Quran yang baca, yang tidak hafal Quran tidak bisa baca. Gimana kalau kita bukukan? Kata sahabat, jangan membuat suatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad. Tidak boleh, Nabi tidak ngajar gitu, jangan kita lakukan. Tapi ini ada kebaikannya. Tidak seluruh yang tidak digawe ke Nabi itu tidak benar. Tidak juga. Sebab syariat ini berkembang terus. Syariat ini berkembang. Al-Quran tidak ada di zaman Nabi, tapi di zaman khulafa ada. Setelah terjadi perdebatan, akhirnya mereka sepakat membukukan Al-Quran. Sampai saat ini Al-Quran dibukukan. Makanya ada orang bertanya, Ustaz, ada tak contoh dalil Rasulullah mencium Quran? Ubeklah dalam hadis tak kata. Carilah Qurannya lagi tak kata. Apa hukumnya habis baca Quran? Cak kita ni. Sadaqallahul azim. Dicium ini Al-Qurannya. Ada tak contoh dari Nabi? Carilah Qurannya lagi tak kata. Tapi kata ulama apa dia? Dianjurkan, disunahkan. Jadi kalau habis baca Quran tu sadaqallahul azim. Demi ini kan kita kan biasa kan tidak apa-apa macam itu dianjurkan. Dari mana? Dari Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad, mencium batu. Rasulullah mencium Hajar Aswad. Sayyidina Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad. Disebutkan dalam hadis Sayyidina Umar bin Khattab, waktu tawaf dia mencium Hajar Aswad. Ya Hajar, innaka Hajar, laula ra'aitu Rasulullah SAW yugabbiluka magabbaltuk. Hei batu, kata Sayyidina Umar, engkau tu batu. Kalau aku tidak pernah melihat Nabi mencium kau, tak bakalan aku cium. Batu dicium, Hajar Aswad itu. Di belakangnya ada Imam Ali. Ya Amirul Mukminin, innaha yanfa' wa yadur. Batu ini ada manfaatnya, ada bahayanya. Wa kaifa dzalika? Bagaimana itu wahai Ali bin Abi Thalib? Dulu waktu manusia diciptakan oleh Allah masih berbentuk arwah, belum berbentuk badan macam kita ini. Roh itu ditanya oleh Allah, dikumpulkan. Wahai ruh, siapa saya ini, kata Allah. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Roh tadi itu menjawab, qalu bala. Benar, engkau adalah Tuhan kami. Seandainya kau kupasukkan ke badan jadi manusia, masih ibadah tak? Masih ibadah. Buat perjanjian, ditulis oleh malaikat perjanjian, dimasukkan di Hajar Aswad. Makanya kalau orang pergi haji atau umrah, waktu dia Hajar Aswad, dia muter Ka'bah, tawaf, sampai di Hajar Aswad dia ngomong, Allahumma imanan bika, ya Allah karena iman kepadamu, wa wafa'an li ahdika, memenuhi janjimu. Janji apa? Kira-kira pernah berjanji apa gitu? Pernah berjanji. Berjanji kalau seandainya kita hidup di dunia, masuk ke badan, kemudian kita tetap ibadah kepada Allah, tetap iman kepada Allah. Janjinya dimasukkan di Hajar Aswad. Makanya kita ketemu, nah ini aku bayar janji aku dulu tuh. Nah, itu Hajar Aswad. Jadi mencium mushaf Al-Quran hukumnya dianjurkan. Kenapa? Mencium Hajar Aswad, mencium Ka'bah. Mencium Hajar Aswad dikiaskan di situ, maka dianjurkan. Nah, jadi Al-Quran diturunkan kayak gitu di bulan Ramadan. Ada yang ngatakan 17 Ramadan, ada yang ngatakan 24 Ramadan. Banyak pendapat ulama kapan Al-Quran. Yang tentu yang penting Al-Quran itu turunnya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Hudal linnas, Al-Quran itu hidayat, petunjuk gitu, pedoman gitu. Kalau kita nak sukses, pegangi Al-Quran, amalkan isi Al-Quran. Jangan kita tidak ngamalkan Al-Quran, belajar Al-Quran, bacoi Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah kana lahu bikulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Hadis Nabi, siapa wong yang maca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kepahaluan, satu kebaikan. Dan pahala itu dibalas 10 kali lipat. Jadi satu kali baca ayat, satu huruf boleh 10 pahala.
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ya siko, sin siko. Kalau ya-nya panjang, Yasin. 3. Kalau sinnya panjang, itu juga. Kali ke be? 2. Kali 20. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau maca surah Al-Fatihah ayat Quran juga 19 kali 20. Itulah pahalanya. Dalam hadis yang lain, man qara al-Qur'ana wa huwa qaimun fis shalah kana lahu bi kulli harfin mi'ah hasanah. Wa man qara'aha wa huwa qa'idan fis shalah kana lahu bi kulli harfin khamsun hasanah. Wa man qara'aha wa huwa kharijus shalah kana lahu bi kulli harfin 25 hasanah. Wa man qara'ahu kharijus shalah ghairu mutatahhir kana lahu bi kulli harfin 10 hasanat au kama qol. Siapa wong yang maca Quran di waktu salat maca Quran panjang, hataman. Banyak kan sekarang masjid Ramadan terawihan hataman Quran. Hataman jadi maca Quran di waktu salat. Satu hurufnya itu 100 pahala. Hitunglah dewek sarung hitungnya nah. Pahalanya saking banyak ini. Kalau dia salat duduk 50 pahala. Kalau dia maca Quran tidak salat duduk maca tapi nyekel sambil nyingok 25 pahala. Siapa yang maca Quran tidak nyingok, tidak punya wudu, tidak ada megang apalan bismillahirrahmanirrahim, Yasin, kayak tahlilan gitu, tapi tidak punya wudu, itu 10 pahala. Jadi yang dalam hadis Nabi itu 10 pahala itu kalau maconya tidak kati wudu, tidak nyentuh Quran 10. Kalau lagi sholat beda lagi pahalanya. Itu Al-Quran itu luar biasa. Kenapa? Hudal linnasi, hidayat bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalamnya itu ada penjelasan-penjelasan, bayinat, penjelasan. Ilmu apa ada kalau situ? Puasa kutiba alaikumusiyam. Haji ada di situ. Haji faman faradha fihinnal hajja fala rafasa wala fusuk wala jidala fil haji wa atimul hajja wal umrata lillah. Banyak ilmu-ilmu. Bulan Ustaz, di Palembang lagi beributan masalah bulan ini. Mana Ustaz? Ya salunaka anil ahillah kul hiya mawaqitul linnasi wal hajj. Bulan tu ngecik, mesak-mesak ngecik lagi. Nah, itu tanda masuk waktu. Kita panen 3 bulan. Yang dijengok bulan bukan matahari. Berapa bulan udah ini? Bulan nama tu 3 kali. 3 berarti panen gitu. Padi nanamnya berapa bulan? Bukan berapa jam. Bukan apa lagi berapa detik. Bulan galau. Aduh, bayaran sekolah. Bulan apa mataharian? Lagu kalau mataharian nunggu tenggelam matahari. Tidak tenggelam. Bulanan sekarang. Gaji kita sekolah di pegawai gajian. Bulan yang dijingok wong. Maka disebutkan bulanan Ustaz, bukan mataharian. Nah, jadi bulan itu hebat itu. Wong nanem hamil. Wong hamil yang dijingok apa dia? Bulan. Berapa bulan kandungan ini Ustaz? Umur bulan. Yang kecil-kecil ya umurnya. Kalau yang kita tahun dijingok berapa tahun umurnya. Nah, jadi bulan tadi itu luar biasa. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pamang syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan Ramadan wajib puasa. Nah, kalau kita sekarang ini dengar kabar dari pemerintah tanggal 1 Ramadan wajib kita puasa. Wajib kita menjalankan ibadah Ramadan. Wa man kana minkum maridun wa man kana maridun awala safarin. Kemudahan yang diberikan oleh Allah untuk orang sakit. Kalau kita sakit boleh tidak puasa. Tukang kuli, kuntung yang di pasar itu, begawi kuat, keras, mikul-mikul. Dari pagi mesti niat dia puasa. Kalau dia muslim, dia harus puasa. Kakek kalau begawi anginan, capek Ustaz dah kuat lagi, napas sana mengas. Boleh dia berbuka. Kalau dia sakit di tengah jalan. Sama bengotai lemak lah dari pagi Ustaz. Tidak boleh, kau mesti puasa dulu. Belum ada sebabnya. Jadi tidak boleh dari pagi sudah ngopi, berdosa dia kalau dari pagi ngopi. Dia harus puasa dulu. Kaget di tengah jalan sakit baru boleh dia berbuka. Ala safarin atau musafir nak mudik.
Metunya jam berapa? Metunya habis tarawih Ustaz. Tak usah puasa tak apa. Kalau metunya malam, belum azan subuh kan. Tapi kalau metunya jam 8 pagi dari Jakarta nak mudik ke Palembang, dia harus puasa. Tak boleh dia tidak puasa. Kami rombongan Ustaz nak balik ke Palembang mudik. Jam berapa? Habis solat subuh kami mudik ngabut. Kau nyampe ke Palembang, kau mesti puasa. Kan musafir Ustaz. Tidak, musafir yang nak itu metunya habis sebelum azan subuh. Jam 1, jam 2, metulah. Nah, jadi baru diperbolehkan. Tahu-tahu di tengah jalan yang metu pagi tadi itu puasa. Anginan. Nah, pala aku ngapo kunang-kunang ini Ustaz. Boleh kau buka. Kalau dia sakit, berarti dia ngapo? Berbuka nih, sakit di jalan. Nah, jadi macam itu dia harus puasa dulu ya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kepada kita ini kemudahan. Puasa Masya Allah ini bukan nyulit. Jangan masuk ya Allah pening pala Ustaz, ajak makan, jangan ngopi lagi, datang bulan Ramadan yang ngacunin. Itu kemudahan untuk kita. Kita ini dalam satu tahun ini numpuk dosa, mulut penuh, mata penuh, batin penuh. Nah bersihlah ini, ada kesempatan untuk itu, untuk jadi orang baik. Masih ada kesempatan. Makanya wong yang puasa benar-benar be dia puasa, tarawih benar-benar be, habis dosanya. Yakinlah, karena Allah baik, dak percaya manusia. Benar be puasa. Jagoi puasa tadi mulut jagonian. Jalankan be syariat ini, jalankan sesuai dengan anjuran Nabi. Macam Nabi kita puasanya. Bukanya pakai kurma. Subhanallah ada. Buko pakai kurma ni, padahal kurma ni kan manis. Kurma ni luar biasa, makanan luar biasa. Paling bagus wong puasa buko tu nomor 1 pakai kurma. Kenapa? Kurma ni ngandung gula. Cuman gulanya tidak diserap oleh tubuh sekaligus cak makanan-makanan bergula. Beras tu ada gulanya, nasi ada gulanya. Begitu masuk dikelola langsung pluk jadi gula, jadi tenaga. Kalau kurma ni tidak, jadi simpanan tenaga. Belum dia, sedikit-sedikit dia. Makanya wong yang makan kurma tidak kena gula, tidak kena penyakit diabetes. Yang banyak diabetes apa dia? Nasi. Nah itu yang banyak diabetes kita nih. Kalau kurma tidak. Kemudian wong yang puasa itu 8 jam makanan yang dia makan di waktu sahur belum hancur sampai 8 jam. Tenaga kita ngembek dari makanan. Kalau kita sudah habis jam 12 siang, nah jam sekarang ini lah habis tenaga kita makanan tadi itu. Ngembek dari gula. Simpanan energi gitu kan. Jadi kita bergerak nih, mana bahan bakarnya? Gula tadi. 3 kilo gula, 4 kilo sampai habis gula gitu. Lemak kita pula, lemak itu kan cadangan. Makanya wong gemuk tuh kayo-kayo kalau. Cuman kayo tenaga, bukan kayo duit. Kayo tenaga, bukan kayo duit. Kenapa? Lemaknya banyak, tenaganya banyak itu. Numpuk di situ. Tidak digunakan. Nah makanya kesempatan digunakan. Metukan kalau puasa nyusut 5 kilo. 3 kilo nyusut yang tadi tenaga ni. Habis tenaga lemak yang tadi. Rupanya sel-sel sehat itu memakani sel-sel yang mati. Sehat afiat, habis ini seger. Biasa kita kalau bangun sakit kalau, sekarang lemak yang badan ni Ustaz. Enteng kita berjalan dekat yang sakit kalau. Gratis lo obat kita ni. Makanya ternyata biang kerok penyakit yang kita alami ini banyak makan. Nabi dari dulu nganjurkan kita apa dia? Nahnu gaumun, kami kaum. La nakul hatta naju, tidak makan kalau belum kenyang, belum lapar. Kalau lapar baru makan. Wa idza akalna la nashba, kalau kami makan berhenti sebelum kenyang. Ini obat ini. Kalau seandainya sepelembang ini ngamalkan sepi rumah sakit cerita, rumah sakit umum, bangkrut kalau jadi dokter, tak galak jadi dokter, jadi ustad kalau bung. Buntu kalau dokter jangan yuk tahu kamu. Marah kayak dokter. Gimana? Kalau masih kenyang, tak galak makan. Kalau makan 2-3 suap, 4 suap belum kenyang, berhenti. Kalau pacak. Kita ni selagi ada makanan belum tumpes, belum galak berhenti. Kalau lah duduk
belum baru nak berhenti gitu. Ya, kalau belum 3 kali, nah udah nyender Ustaz deh. Aduh, nafas Ustaz. Nah, baru lega Ustaz matun, baru melek. Baru nak berhenti. Mak mana nak penyakitan kalau. Makanya di tempat kita ni rumah sakit paling lagis. Ngapa sebabnya? Makanan tu lagis. Makanan tu lagis. Tengok buku ini. Makanan Masya Allah, macet kalau di mana jual makanan, lagis kalau apa pun dibeli kalau. Dan kita nyingoknya lagi pengen. Sore-sore berjalan nyingok buku tu, wih alang lemak makanan, wih ini lemak kalau. Beli 2 ikut 3 ikut, makan. Dah lemak makanan ini. Ngapa tadi lemak? Nafsu baik ternyata. Nah jadi jago bener nian itu. Jangan sampai kita kalau makan sampai sekenyang-sekenyangannya. Itu penyakit untuk kita. Habis gitu. Walaupun harta banyak kalau penyakitan, dah lemak. Lemak lah biasa-biasa. Pas-pasan. Dah ada penyakit. Sehat. No. Duiko, dah kata penyakit, kamu dah kata musuh. Paling nikmat hidup. Dah kata penyakit, dah kata musuh. Paling nikmat hidup. Duiko tu lah. Bukti ke lah. Di mana tempat kita masuk aku galau. Apa? Dulu galau. Itu paling nikmat hidup sekarang ini. Nah makanya jagolah, benerilah puasa. Tinggal 10 hari lagi. Tinggal 10 hari lagi. Benar-benar nian. Malam ni malam likuran pula. Uji kabar Lailatul Qadar. Uji kabar. 21, 23, 25, 27, 29 tu uji kabar kalau. Anak dewek lagi tak tahu. Kalau dong nanya Lailatul Qadar apa tak? InsyaAllah anak dewek lagi tak tahu. Ditutup oleh Allah. Diberikan sama wong khusus yang Allah cintai. Buah daripada perbuatan yang sebelumnya, hadiah. Mudah-mudahan kita dinjuk Lailatul Qadar. Walitukmilul iddah. Hendaklah kalian berpuasa sesuai jumlahnya. 29 atau 30. Puasa 29 atau 30. Karena bulan 29 atau 30. Walitukabirullah ala mahadakum. Selesai puasa hendaklah kalian bertakbir. Nah, inilah takbir Idul Fitri. Takbiran Idul Fitri itu lebih abdul daripada takbiran Idul Adha. Salat Idul Adha lebih abdul daripada salat Idul Fitri. Takbiran. Kapan mulai takbir? Mulai takbir dari tenggelamnya matahari, habis buka, hari terakhir. Begitu maghrib, takbiran mulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir itu ada 2. Ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Muqayyad itu artinya selepas solat. Habis solat maghrib, habis buka, malam lebaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbiran. Habis solat isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis solat witir, Allah. Cuman tak usah cekel speaker, ngambulok kayak wong. Kemudian ada lagi namanya takbir mursal, lepas. Malam raya tu bergerak dikit sunat takbir. Metu dari rumah, Allahu Akbar. Di pasar, di tempat, alhamdulillah ini diamal gong ini. Tak usah cerita bab ini. Kami wong ngamalkan takbiran ini di jalan-jalan. Cuman itulah, jaga keamanan, jangan ugal-ugalan, jangan ngebut-ngebutan. Pakailah pakaian yang benar, yang rapi, jangan sampai ada maksiat. Naik motor okey nak bertakbiran, muda-mudi ni yang benar, jangan maksiat. Takbir itu kan memuliakan. Kenapa takbiran itu dianjurkan? Syukuran atas nikmat Allah. Kita tahu Ramadan berkat Nabi nginjuk tahu, dinjuk oleh Allah. Artinya apa dia? Kita ni kan selama berapa bulan kan berdosa kita ni. Banyak dosa kita ni. Ada kesempatan nak bersih ke sekarang ini? Mandi kita, bersih kita. Penyakit di badan kita ni banyak. Sehatkan sekarang ini. Sehat terus kita. Alhamdulillah dosa kita dihapus, sehat kita kuat. Kau ditunjukkan Ramadan oleh Allah. Dinjuk tahu ini bulan hebat, bertobat kamu di sini. Kita jalankan dengan puasa tadi itu. Alhamdulillah bersih dosa kita. Nah, bersyukuran malam lebaran. Syukurannya gimana? Mengucapkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keliling kampung. Takbiran itu. Makanya sangat dianjur. Sampai kapan takbiran Idul Fitri ini?
sampai khotib naik mimbar. Kalaulah khotib sholat id naik mimbar, jalan berhentilah takbiran. Sholat id jangan tidak sholat, besar pahalanya. Sholat id di pagi hari raya itu malaikat tuh berdiri di jalan-jalan. Pagi raya tuh. Di jalan-jalan tuh malaikat ngucapkan apa dia? Selamat wahai anak Adam, wahai manusia yang berpuasa, selamat, kau sudah habis dosa-dosa. Cuman kita udah kejingoan. Pagi-pagi itu malaikat kalau di jalan-jalan. Nabi Muhammad itu disunahkan sebelum sholat makan kalau Idul Fitri. Kalau Idul Adha sebelum sholat jangan makan. Ada istilahnya puasa burung. Idul Adha. Ada orang datang bertanya, Ustaz, ada puasa burung Ustaz. Niatnya apa dia Ustaz puasa burung? Intinya puasa burung tidak makan baik, bukan puasa. Sebelum pergi ke masjid belum jangan makan. Makannya habis sholat id. Itu Nabi. Bukan puasa istilah kita puasa tidak makan tidak minum. Kalau Idul Fitri makan dulu. Kemudian pergi dari jalan A, balik dari jalan B, jangan sama. Supaya banyak menjadi saksi. Ini jalan tempat ibadah kita tijai naik motor. Balik jalan lain lagi. Kami nih jalan Siko Ustaz, di tempat lain. Laju pintu dari Jabo, balik dari Buri. Kan masih banyak caranya nih kan. Masuk pintu Jabo, balik dari pintu Buri. Kan banyak orang dari jalan Siko, masjid di belakang rumah Ustaz. Jalan itulah galau. Mana nak jalan simpang siur ini? Ya Siko dari pintu Jabo, Siko ada simpang siurnya. Tujuannya apa dia? Memperbanyak langkah pahala gitu. Kemudian sebelum id mandi dulu. Walaupun ibu-ibu mandi juga. Niatnya apa dia? Saya mandi niat untuk karena hari raya, harinya. Karena sholatnya, duit kok niatnya. Saya mandi sunnah untuk karena sholat hari raya dan untuk sholat raya berdebu. Boleh pahala. Kalau rayanya hari Jumat, 3 niatnya. Mandi hari Jumat, mandi sholat id, mandi hari raya, 3 boleh pahala gitu. Mandi tadi itu. Sunnah pakai baju yang baru, walaupun tidak warna putih. Pakai baju yang baru yang rapi, bersih, minyak wangi. Sunnah bermaaf-maafan. Jangan tidak maafkan ada wong Ustaz. Aku galak ngato Ustaz dulu majelis. Dari belakang Ustaz tak maaf deh. Sudah aku maafkan. Wong yang didatangi untuk minta maaf, didatangi. Pak, aku minta maaf, aku galak ngatoi. Tidak dimaafkannya, lam yarid alayyal haud. Tidak lewat di telagaku, kata Nabi Muhammad. Wong yang menerima maaf, wong yang minta maaf, maka dihapus dosanya 2000 dosa. Akhirnya kalau ada wong ngatoi datang, alhamdulillah 2000 sudah boleh dosa kita. Tinggi ke wong, kali ke 6000. Nah, wong datang tuh harus senang, harus terima. Ada yang lebih hebat lagi Pak. Sebelum wong minta maaf tuh lah dimaafkannya. Jadi tidak usah minta maaf lagi, udah usah. Kami lah udah maaf. Itu wong yang hati-hati bagus itu. Mudah-mudahan hari raya kita berkah dosa kita dihapus oleh Allah, ibadah kita diterima oleh Allah, dijadikan hamba yang taat. La'allakum tashkurun, dan mudah-mudahan tahun depan dipanjangkan umur, bisa berpuasa di bulan Ramadan. Wassallallahu wasallam ala sayyidina wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami persilakan jika ada jemaah yang bertanya. Untuk di sesi ini kita batasi hanya 2 pertanyaan. Silakan angkat tangan terlebih dahulu yang ingin bertanya. 1 ya. Dan 2 ya. Iya. Kami persilakan Bapak yang pertama dengan menyebutkan nama, asal dan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Edi dari Palembang sinilah. Saya mau bertanya di luar dari tema ini apa Pak Ustadz? Saya mau bertanya nih, ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama nih masalah kualitas ketakwaan dan keimanan kita di bulan puasa ini Pak. Apa deh? Kualitas ketakwaan dan keimanan kita di bulan puasa. Kualitas ketakwaan dan keimanan kita Pak. Apa? Kualitas ketakwaan dan keimanan kita di bulan puasa. Begini Pak Ustadz, bagaimana kita menyikapi kualitas iman kita, takwa kita pada saat kita mendapatkan musibah itu Pak Ustadz. Apalagi musibah itu
kita terima 3 kali berturut-turut itu Pak. Nah, jadi kita ini menyikapinya kategori yang mana Pak Ustadz? Apakah ini sebagai ujian, teguran, atau hukuman Pak Ustadz? Nah, jadi kan kita tidak tahu ini. Pertanyaan kedua, apa benar nih Pak Ustadz? Pada bulan Ramadan ini kita dilarang berziarah ke pemakaman Pak Ustadz. Walaupun pemakaman orang tua kita sendiri Pak Ustadz. Saya kira 2 pertanyaan itu Pak Ustadz. Sebelum dan sudahnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang ujian yang diberikan oleh Allah. Kita di dunia ini selagi kita galak hidup di dunia dan kita masih hidup di dunia tidak lepas daripada ujian. Sebab Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, wala nabluwannakum bisyai'in minal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihim rajiun ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah. Dan setiap kita pasti diuji. Ingat, yang paling berat ujian tuh duit. Diinjuk duit. Wih, lemah itu Ustaz, itu yang paling berat. Yang paling enteng ujian tuh tidak diinjuk duit, miskin. Itu paling lemah. Mau itu tidak terbalik Abu Ustaz. Iya, uang kalau ada duit bisa jadi rusak gitu. Jadi nakal gitu. Tidak bersyukur gitu. Tengoklah Korun. Contohnya dalam Al-Quran, dia miskin jadi orang baik, giliran kaya jadi orang jahat, akhirnya ditenggelamkan oleh Allah. Nah terkadang ujian itu macam-macam. Mungkin Allah nak ngangkat derajat kita. Kalau biasanya orang baik, orang yang taat, aku inilah semayang Ustaz, lah rajin puasa, tidak maksiat. Mungkin dengan cara ini Allah nak ngangkat martabat kau. Kalau kita ahli maksiat, nah ini peringatan. Jangan macam-macam kau, Allah itu nyaksikan kau. Bisa jadi peringatan, bisa jadi hukuman. Mungkin Allah sayang dah galang hukum di akhirat, hukum di dunia dengan diinjuk ujian. Nah, jadi biarpun gimana sehebat-hebat kita, kalau Allah inginkan menguji kita, kita tidak bisa bergerak. Cuman kita baca ngatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dapat ujian apapun dan kita dapat kalau wong baik dapat, makin baik makin banyak dapat. Wong yang tidak baik juga kadang-kadang dapat. Balik-balik ke hal dia. Ima ini Allah nak ngangkat derajat dia, atau Allah nak nguji dia, atau Allah nak menghapus dosa dia. Dosa dia banyak, dah kata amalan yang cukup dihapus oleh Allah dengan ujian tadi tu. Ini yang pertama ini. Yang kedua apa tadi? Berziarah itu disunahkan di hari Jumat. Tidak benar kalau berziarah tidak boleh di bulan Ramadan, tidak benar. Boleh-boleh baik kalau hari Jumat, berziarah ke kuburan, berziarah apa ya, untuk mengingatkan kita kematian. Bukan minta sama kuburan, bukan. Hari Jumat kaget berziarah, boleh. Apalagi di Palembang ini tradisi pagi hari raya. Pagi-pagi hari raya belum sholat Id banyak di kuburan mana wong berziarah kalau. Siang dikit macet jalan. Nah jadi boleh bulan puasa nak berziarah boleh, cuman yang sunnah itu hari Jumat, pagi Jumat tu boleh kita berziarah. Tidak dilarang, tidak. Udah. Baik, satu lagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Haji Herman Yasin, berasal dari Pelaju. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz mengenai Al-Quran ini. Al-Quran ini kalau yang bukan pertama kan Iqra Pak ya. Kemudian ayat yang kedua apa yang juz kedua, juz ketiga yang aslinya itu sampai sekarang tidak dicetak. Mengapa tidak dicetak? Apakah takut ada pembanding antara keduanya atau bagaimana menurut Pak Ustadz? Dan demikianlah pertanyaan saya Pak Ustadz. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran ini kan surah yang pertama turun kan Iqra, bukan Al-Fatihah. Ngapa Iqra itu di belakang, Al-Fatihah di depan? Ya, sebenarnya duduk Iqra, habisnya ini.
Siapa yang ngatur tertib-tertib itu? Al-Baqarah dulu. Itu namanya tauqifi. Yang ngaturnya Allah. Di Nabi Muhammad, surah yang pertama turun itu surah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat bae turun, sisanya belum. Ada. Ayat kedua, ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ayat nomor 2 itu turun itu. Nabi Muhammad setiap membacakan ayat Al-Qur'an, Nabi ngomong, letakkan ini di belah situ. Dudukkan ini belah sini. Dudukkan ini belah situ. Dudukkan ini Al-Fatihah nomor 1. Dudukkan ini. Nabi Muhammad dari wahyu dari Allah. Itu cerita kenapa ini Iqra di akhir. Padahal dia nomor 1 sebenarnya bukan Al-Fatihah. Al-Iqra, Al-Alaq, surah Iqra. Tidak, itu yang ngaturnya Nabi Muhammad dapat wahyu dari Allah sehingga Al-Quran sampai macam itu susunan tadi. Jadi Allah yang ngatur macam itu, bukan dari Nabi Muhammad SAW, bukan dari para sahabat, bukan dari siapa, itu aturan Allah sudah macam itunya. Jadi duduk di sini, duduk di situ sampai diatur oleh Nabi kalau. Makanya Al-Fatihah itu awal tartiban la nuzulan. Surah yang pertama secara tertib, bukan turunnya. Kalau turunnya Iqra. Kalau akhir ayat al-yauma turja'una fihi ilallah atau tarji'una fihi ilallah. Summa tuwaffa kullu nafsin, itu ayat yang terakhir. Kalau dalam tentang hukum agama, hukum fikih, al-yauma akmaltu lakum dinukum. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtum alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Dia adanya di tengah, bukan di akhir. Tapi yang ngatur itu Nabi Muhammad atas wahyu dari Allah, meletakkan di sana, letakkan, diatur. Jadi Nabi setiap turun ayat ngomong sama para sahabat, letakkan ini di situ, letakkan ini sebelah sini, diatur macam itu. Nah, udah. Baik, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ketersediaan waktu, sesi pertanyaan kita tutup dan kita mohonkan kepada Habib untuk menutup dengan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد ربنا تقبل منا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa tadi, berakhir pula ceramah pada hari ini. Syukron jazakumullah khairan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Alwi bin Is Asgaf yang telah menyampaikan ceramahnya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan kami informasikan pada para jemaah bahwasanya pada sholat asar nanti akan ada ceramah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Bito Purnomo LCMA. Saya Muhammad Rifki dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang dan atas nama kru YMA TV Palembang Official dan TVRI Sumatera Selatan memohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.